اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، كن فضوليا فضوليا. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد وأجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، رككم كن فضوليا فضوليا. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا، كن فضوليا، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، كن فضوليا فضوليا. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد وأجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك
كن فضوليا، كن فضوليا، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا، فضوليا، كن فضوليا، فضوليا. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد وأجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا وأكثر السؤال، فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا، فضوليا، رككن كن فضوليا، فضوليا. كن فضوليا، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا، كن فضوليا، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها.
Wan, kau jangan Dah ngantuk semangat. Wan. Farhan buat-buat dah excited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa khabar para penonton yang berada di luar sana? Rasanya para penonton di luar sana pun merindui kami pun merindui anda semualah. Sebenarnya saya dah repeat tadi saya punya ucapan, tapi tak ada suara. Jadi saya buat apa yang saya ulang semula. Kepada para guru, para asatizah, para pendidik yang di luar sana, kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Lebih-lebih lagi kepada para ibu dan ayah yang menjadi pendidik di dalam rumah, kami doakan semoga anda semua yang ada di luar sana sebagai seorang pendidik dapat manfaat daripada ilmu yang dia ajarlah, insya-Allah. InsyaAllah. Oh, macam dengar suara lagi ya. Lah, macam ada double je, macam ada echo. Oh, Wan, agaknya Wan. Dia letak lagi. Okay. Puri sana. Okey, sebenarnya kita buat selesai macam inilah. Dia ada apa kata orang tu, hiccups dan sebagainya lah. Apa pun kita doa kepada Allah, mudah-mudahan majlis pada malam ni berjalan dengan lancar lah, insya-Allah. Apa khabar para teman-teman sekalian? Rasa dah macam 4 tahun tak jumpa Alhamdulillah. 4 tahun. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sepatutnya kita ada program minggu lepas, tapi minggu lepas tak dapat laksanakan. Tak tahu kenapa sebab dia. Tak tahu kenapa sebabnya tak boleh tertunda. Adalah sebab-sebab teknikal dan sebagainya lah para penonton. Tapi walau bagaimanapun, kita ada lagi satu tajuk yang menarik untuk anda semua dengarkan. Tajuk pada malam ini, Alah Emak Kawinkan Aku. Alah Emak Kawinkan Aku. Ni bab tajuk ni macam orang gatal Ustaz. Gatal entahlah, tak nak macam-macam jugalah sikit-sikit. Tapi agaknya ada banyak hikmah kan dalam topik ni. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Saudara Betina jangan nampak macam lost Tak. Kita observe dulu. Nanti kalau nak celah, nanti ada je saya punya tiba-tiba nanti ilham datang, saya akan mencelah. Okey. Nur Syarifah pun okey. Jangan celah juga Okey, nanti saya celah juga. Okey. Bila kita nak ceritakan tentang perkahwinan, perkahwinan ni ataupun pernikahan di alam yang mana kita katakan alam muda lah. Alam muda, adakah kita dah bersedia untuk menerima keluarga, dan adakah kita nikah ni atas dasar cinta dan kita makan cinta sahaja ataupun kita makan duit ataupun sebagainya lah. Itu yang kita nak tahu pada malam ni. Dan ada juga dalam kita punya sinopsis yang kita paparkan dalam poster tu, kita letak apakah pandangan Islam tentang pernikahan awal ni lah. Okey, mungkin saya nak mulakan terlebih dahulu pertanyaan ni kepada Ustaz lah. Okey Ustaz, dalam sudut pandangan Ustaz sendirilah. Tadi Ustaz katakan tentang hikmah. Apa hikmah yang kita akan dapat menerusi pernikahan daripada bentuk awal ni? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita tahu pernikahan tu dia sebenarnya ada hukum-hukum dia yang tertentu lah. Kan ulama' pun dah bagi hukum-hukum tu lah. Saya rasa banyak ada dengar benda ni. Banyak ada tahu pasal benda ni pun sebenarnya. So dalam hikmah-hikmah dia, kahwin ni ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada harus, ada haram dan sebagainya lah. Tapi dalam ni semua kan, kalau kita cek balik, kalau kita tengok balik sini, dia tak letak betul-betul apa age ke, apa requirement dan sebagainya tau. Cuma dia punya requirement dah simple je. Kalau dia mampu, lepas tu dia dah ada duit, dah boleh jaga diri dan sebagainya apa. Lepas tu dia cakap juga kalau dia tak boleh nahan nafsu dia dan sebagainya, kalau dia mampu, wajib untuk dia kahwin. Macam gitu. So kalau kita nampak dalam nikah perkahwinan yang muda ni dan sebagainya, dalam pendapat saya, apa yang kita tengok sekarang ni, memang ramai yang kahwin muda sebenarnya kan. Kalau kita tengok ada yang kahwin 20 tahun dah kahwin, 21 tahun kahwin, dalam age muda lah tu kira pada saya. Kalau kita tengok average, kalau average punya sekarang dah 26, 27, 28 pun masih ada juga. Tapi kita sekarang nak fokus yang paling muda-muda ni. Boleh ke tak mereka kahwin dan sebagainya. Tapi saya tak nak jawab lah Ustaz. Saya nak bagi mungkin Ustaz Baitin, Ustaz Syarifah jawab lah. Saya lagi kena untuk diorang jawab.
Sebab selalu perempuan yang kahwin muda kan Ustaz selalunya. Lagipun kita kalau kita sabar bapa, kalau kita tengok daripada tajuk dia ala emak tau. Kenapa tak panggil ala bapa? Dia guna ala mak ataupun ala ayah. Dia tak gunakan ala ayah ke ala atuk ke. Dia gunakan ayah mak. Kenapa ala hai emak tu? Mungkin Ustazah sendiri boleh jawab. Sekejap. Sebelum kita go into lagi dalam lagi, kita selam lagi dalam lagi, kita nak go lebih intro dululah kan. Kalau kita cakap pasal kahwin muda ni kan, kalau bagi pandangan antum semua kan, muda tu, definisi muda tu maksud dari segi yang macam mana tu, tengah sekolah ke, ataupun kalau dari sudut Singapura sendiri, berapakah umur kelayakan yang boleh kita sign up kalau nak kahwin tu? Okey, kalau yang saya dah tahu daripada MCCY ataupun kita tengok daripada kementerian untuk nikah ni seawal 18 tahun lah dia dah okey pun. Okey, 18 tahun. Okey, bagi lelaki dan juga wanita. Namun bila mereka nak nikah ni, panduan yang diberikan mereka perlulah ikut kepada bengkel ataupun kursus rumah tangga. Kenapa? Sebab dalam kursus rumah tangga tu ada pendidikan yang boleh mereka ambil. Maksudnya daripada sudut ekonomi, daripada sudut bagaimana nak jaga emosi kedua-dua belah pihak, dan akhir sekali macam mana nak mencerna kehidupan sebagai berkeluarga itulah. Pula tu dia macam tu. Terjawab Ustazah? Okey, so maknanya kalau yang seawal usia 18 tahun, kalau pergi RMM, diorang dah boleh register untuk berkahwin? Boleh. Diorang boleh register kan. Okay. Diorang boleh bawa sekali form ataupun cert yang diorang begitulah. Itu syarat yang diperlukan. Setelah mereka pergi kursus baru boleh mereka katakan nama. Betul. Okey. Kalau kena attend kursus, berapa lama Ustaz kursusnya again? Dia ada 2 hari, dia ada 1 hari. Tengoklah yang mana yang dia pergi. Yang mana yang awak pergilah, betul. Ada kursus yang selama 1 hari je dah boleh complete lepas tu dah boleh cuba jangan masuk salah kursus je. Kursus jenazah tak pakai itu lain. Okay, kalau kita cakap dari sudut usia muda ni kan, kadang-kadang wanita, kalau kita nak bandingkan antara wanita dengan lelaki ni, bukan perbandingan yang negatif lah, tetapi kalau secara hakikatnya, realitinya kalau kita compare wanita dengan lelaki ni, wanita ni orang kata lebih cepat matang. Kadang-kadang usia 21 tahun, 22, 23 diorang dah sampai tahap kematangannya. Tapi kalau mungkin lelaki sendiri, kalau saya salah betulkan Ustazah, kalau lelaki sendiri mungkin dari sudut usia 21, 22 mungkin belum lagi matang. Jadi saya rasa kalau kita nak cakap buat perkahwinan macam Ustaz Farhan cakap tadi tu, kenapa ala mak? Kenapa tak ala bapa? Kerana mak ni saya rasa dia mempunyai insting ataupun dia mempunyai sifat, macam mana cakap dia lebih risau, lebih menjaga kemaslahatan anak tu lah maksudnya tu. Jadi dia risau, dia takut anak dia tak terbawa ataupun mungkin belum cukup bersedia. Itu bukan pasal mak tu lebih dekat dengan bapa. Kalau mak dekat dengan bapa, dia lain sikit Ustazah. Dia nak kena, dia itu sikit. Maksudnya bapa akan lemah dengan mak. Tapi tak tahulah tu cerita dulu-dululah. Okey. Baik, Ustazah Fatina, saya tengok macam luas hari ni. Jangan macam itu lah. Selalu dia macam pakar tau. Silakan Ustazah Fatina. Saya rasa dia kalau awal tu sejauh mana awalnya tu. Okay, contoh kalau mereka yang ingin berkahwin tapi belum habis the sekolah pun belum habis. Itu sangat awal. Dan bagaimana macam tu, dia lepas kahwin akan sambung ke ataupun terus jadi housewife pun, itu adalah satu menjadi kerisauan untuk kita lah sebagai, walaupun tak kena-mengena, tapi kita risau pasal risikonya sangat tinggi pasal kita live in Singapore. Banyak pakai duit. Okay, dan cabaran lagi satu ialah kat mana nak tinggal, nak makan apa lepas tu. So benda-benda ni sebenarnya is a technical, tapi bukan nak macam Ghazali saja nak takut-takutkan, tapi ini adalah reality. Okay, yang di mana saya mengharapkan agar remaja untuk, kita bukan menghalang, memang jodoh tak ke mana, tapi you need to prepare yourself first before you go to this line lah. Okay, because kita nak kita punya keluarga itu kemudian menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, bukan dengan kita masuk dekat alam rumah tangga dia jadi porak-peranda. Itu yang kita. So that's why untuk saya sendiri sebagai asatiza, dia kerisauan. Dia risau kerana dia dah boleh
proceed ke with the new punya phase of life ataupun belum. Pasal kalau letak 18 dia terlalu muda. Okay, mengajar 18 tahun ibarat macam dia baru lepas daripada satu fasa, maknanya nak pergi ke alam rumah tangga tu untuk kita is like a big race. So kalau ada ada kira kan dalam kursus tu kalau dapat develop more, which is saya rasa lagi bagus lah. Lagi satu kalau saya boleh tambahkan Ustazah kan, kalau Ustazah agree lah kan, because dalam usia 18 tahun ni, kalau kita nak bina rumah tangga ni bukan hari ni kahwin, besok dah bercerai-berai ya. Dia jangka masa yang panjang tau. Betul, itu jadi kerisauan pasal yang saya risau pasal langit tak selalu cerah. Betul. Lagi satu, it's a honeymoon period, you know girl. Exactly, betul. And then Tapi masalahnya background Ustaz Kamarul tu cerah. Ya, itu untuk saya, dia bukan untuk Ustaz. The thing is sampai bila? Betul. And according to, kalau ikut today's context pun kan, macam Ustaz cakap lah, hidup di Singapura, kita nak ada rumah. And then kalau seawal umur 18 tahun, itu kirakan baru sahaja habis pre-U ataupun mungkin poli. Kerja pun belum dapat. Poli pun in fact belum habis. And then lelaki nak kena serve NS, belum habis NS. Macam mana nak jaga anak orang kalau diri sendiri belum terjaga dengan sepenuhnya. Jadi bila Ustaz cakap gitu, saya mungkin nak tanya Ustaz Farhan juga. Selama Ustaz jadi naik kadi ni Ustaz, berapa banyak yang Ustaz tengok 18 tahun ni yang nikah? Bila mulanya kita sesi pertemuan tu tahun lepas pada awal Julai yang apa saya dapat lihat secara purata bila couples ni ataupun pasangan ni nak settle down selalu ni orang akan settle down lingkungan 20-an lah. Maksudnya 23, 24 ataupun 25. Paling jauh pun yang saya nikahkan pun ada yang 30 lebih. 30 lebih. Jadi bila kadang-kadang dapat kes yang terlanjur. Bila terlanjur tu yang saya takut. Yang terlanjur ni saya agak merisaukan saya lah. Maksudnya bila mereka kahwin dalam usia yang muda, sebab mereka ni kalau kita tengok kita sendiri waktu kita alam remaja, maksudnya 18 tahun, kita banyak nak mencuba tau. You want to try this, you want to try that, you want to try this, you want to try that. Kita nak enjoy. Kalau kita ada moto yang kita katakan you only live once, lagi teruk, maksudnya YOLO. Kalau kita ada gunakan perkataan tu, dia agak teruk lah. Dan saya takut kalau sekiranya perkara ni dia tak dapat sokongan daripada mak bapak. Okay, dia dah buat kesilapan tapi tak ada sokongan daripada mak bapak. So, saya rasa peranan ibu dan ayah pun kena main sokongan lah. Perlukan ada sokongan. Sebab bila yang melakukan kesilapan tu, dia orang dah mula nak tebus. Dia nak tebus kesilapan tu. Tapi dia orang tak ada sokongan. Bila tak ada sokongan ataupun dorongan, itu yang membuat rumah tangga dia itu tidak berkekalan lah. Itu yang buat saya risau. Jadi Alhamdulillah, RMM dah buat satu perkara yang wajib. Maksudnya, nak nikah, bawah umur, kena pergi mana? Kena pergi kursus. Suka tak suka, kena pergi kursus. Jadi kalau tengok secara purata settle down pada hari ini, bila mana mereka dah bekerja dalam masa tempoh setahun, diorang dah stabil, usia dah ber-24 dan wanita tu pun dah rasanya dah kerja. Sebab purata wanita pada hari ini semuanya bekerja lah. Dia bukan macam zaman ibu kita yang dulu. Semuanya bekerja. So bila bekerja tu lah kita akan yang sampaikan waktu pertemuan F2F tu, kita kena cakap yang ekonomi sebagainya dan sebagainya perlu support each other lah. Sokong menyokong di antara satu dengan yang lain. Silakan. Bukan kita nak cakap yang muda tu tidak bagus, tapi sebenarnya pernikahan muda tu sangat bagus. Contoh kalau melahirkan anak, kira kan your age and dia punya anak tak tak jauh, betul. And your energy is still there. Korang boleh melayan anak, korang boleh macam energy saya macam korang boleh buat banyak perkara ketika usia muda. And kita menjauhkan diri kita ke arah maksiat. Itu pun lebih baik daripada kita tak kahwin kan. So itu dia banyak benefit. Contohnya dia by the end of the day, dia terdepend pada diri kita. Adakah kita dah boleh cope atau tidak. Okay, that's why perlu ada pengikut, kita nak kena go kursus, kita nak kena go for certain skills that you need to have lah. Macam even basic masak pun you need to have. Jadi bukan basic masak Ustazah. Yelah, pasal takkan every time nak suruh mak betul. So kita kena jaga juga hati ibu betul, dan kita kena jaga juga kira-kira kita punya
apa tu, sebagai seorang isteri, so nak kena jaga juga pemakanan suami. Itu pun nak kena dia. Untuk bukan saya ni akhirnya kan tak menggalakkan perkahwinan yang muda, tidak. Dia ada banyak benefit, dia ada juga dia punya negativity, so you need to jagalah priority mana yang perlu. Sama. Okey, sama pula. Okey. Nak celah. Saya rasa yang paling mustahak sekali, Wak Ima, apa pun keputusan kalau sekiranya kita nak langkah ke alam perkahwinan, kita kena tengok pada matlamat kita. Sekiranya kalau kita ni nak berkahwin kerana nak tutup aib, okey, tapi tak ada rasa tanggungjawab, tak ada rasa tak ada rasa nak ambil berat ataupun ambil serius perkara ni. Kerana ibu bapa yang paksa daripada orang luar lah, maksudnya ibu bapa, sanak saudara paksa untuk kahwin kerana nak tutup aib. Saya rasa perkara itu yang harus sangat-sangat dipertimbangkan. Kerana takut jangka masa panjangnya akan lebih kocak-kacir. Tetapi sekiranya anda usia muda dan membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga atas sebab kerana cinta dan ingin menjalankan tanggungjawab, ingin mengambil berat, ingin menjalankan, orang kata tu take care lah, dan saya rasa tidak menjadi masalah as long as kalau boleh tulislah dia punya plus minus dia lah, jadi at least you are prepared mentally and physically. Kalau Ustaz Kamarul sendiri macam mana? Kalau untuk saya pula, saya pun rasa macam kalau dia betul-betul dah ready, dipersilakan lah. Sebab terus terang pun isteri saya kahwin dalam masa yang muda juga. Dia 20 tahun dia dah kahwin dengan saya lah. So kita memang betul lah kalau kita dah ada that dah boleh ready, dah boleh support, lepas tu ada mampu. Mampu ni pun kena tengok lah mampu macam mana. Sebab kadang-kadang ada orang mampu pada diorang, korang kan ada macam semua benda 50,000, 60,000 ke apa, wallahualam lah. Itu masing-masing yang mampu tu macam mana. Apa yang penting dia punya planning untuk mampu tu apa. Sebab kadang-kadang kita cakap, alamak dia ni mampu, dia ni tak mampu. Tapi dalam diri kita, konteks kita, macam mana kita gunakan duit tu, macam mana kita gunakan perkara-perkara untuk kita hidup tu penting. Sebab ada orang, maaf katalah, ada orang beg 300, 400 kan. Ada orang makan tu mahal dan sebagainya. So kemampuan tu dia masing-masing macam mana orang yang pihak yang muda tu macam mana diorang dah ready dengan diri diorang. Kalau diorang boleh faham the situation. Sebab ada juga tak faham situation. Misalnya kalau misal lah kita letak suami bawa balik duit mungkin balik 1,500, 1,600. Tapi kadang-kadang duit tu cukup. Tapi kadang untuk isteri tak cukup. Maaf kata pun ada yang 2,500 kalau suami ada tu. Kadang-kadang orang tak bagi juga duit tu banyak kepada isteri-isteri mereka dan sebagainya. So kita tengok kemampuan tu. Sebab tu sekarang perempuan muda-muda diorang nak kahwin tapi diorang dah ada kerja. Diorang dah ada career diorang sendiri. Daripada umur mungkin ada sekarang 18 dah kahwin, ada 18 dah kerja. Mungkin ada yang 17 pun dah kerja juga. So bila diorang dah sampai umur yang ke-20 itu, diorang nak kahwin kan, diorang ada mampu untuk support diorang itu. Itu pada pendapat saya lah dalam bab ini. Kalau Ustaz Farhan macam mana Ustaz? Ya, saya. Saya nak tanya. Macam Ustazah Baitina dengan Ustaz Sharfah, waktu usia berapa tahun yang anda nikah? Saya lewat. Lewat berapa? 40 tahun? Taklah. Tak, tolak, campur, tolak. Dalam 27 gitu. 27. Ustazah Baitina? Ustazah Baitina pula. Ustazah Sharfah? Kecil hati. Saya muda sikit lah. Saya kahwin usia 23. 23. So, perkara ni yang saya tengok, kalau dia macam 23 ataupun 27, dia masih lagi, kata orang tu, farsa kematangan tu dah makin ada lah. Macam Ustaz Sharfah katakan tadi, cuma yang lelaki, selalunya orang tengok kepada lelaki. So, macam mana lelaki tu akan memberi kepada isteri dia lah. Macam tadi Ustaz katakan, dia kasih 4,000 sekalipun, kadang-kadang kalau tak cukup lah bagi dia. So, kita nak kena tahu perbelanjaan kewangan kita tu macam mana untuk mencukupi keluarga tu lah. Sebab saya pun pernah lihat waktu belajar sendiri, ni ada orang dah nikah. So saya tanyalah macam mana dia boleh adapt benda tu dan sebagainya. Cuma sayangnya bila dah masuk alam rumah tangga, tumpuan ataupun pengkhususan kepada pembelajaran tu dah tak ada lah. Dia dah fikir kepada pekerjaan, apa yang dia nak berikan pada isteri dia. Nanti orang akan cakap dan sebagainya. Sebab tu kalau nak kahwin muda, pastikan family support. Sebab saya pernah dapat satu pasangan yang masih belajar kat universiti dan alhamdulillah family dia support. Kira memang kat luar rumah tu ada anggur lah.
Petik je, tinggal petik. So kalau macam tu okey. Tapi kalau misalnya kita ni sekarang dekat konteks Singapura, dia tak macam konteks dekat negeri lain. Okay, kalau negeri lain ada tanah, kita keluar ada tayar, ada tar. So you nak pergi mana-mana semuanya pakai duit. So you nak kena fikirkan betul-betul sebelum you nak lakukan sesuatu. Sebab kita nak hidup jangka masa panjang, bukan dalam masa jangka pendek. Satu dalam tajuk ni kita katakan ada percintaan. Kalau you kata you cinta, okay, cinta you macam mana terhadap pasangan you? Macam mana you nak ringankan beban pasangan you? Kalau you betul-betul dah ready nak bersedia untuk berkeluarga. Okay, masa saya cuma nak share sikit je lah. Masa saya dekat sekolah dulu kan, kita belajar about fiqh munakahat, perkahwinan ni kan. Ustaz saya ada sebut tau, dia kata, you all kalau nak kahwin ni masuk dalam alam perkahwinan ni actually dia kata masuk dalam masalah sebenarnya. Okay, kerana apa masalah tu? Kerana kahwin ni bukan semata-mata cinta sahaja. Okay, dia lebih kepada tanggungjawab. Okay, dan dia kata juga actually cinta tu beberapa peratus sahaja. Okay, dan kemudian sexual intercourse pun beberapa peratus saja. Yang selebihnya ialah lebih kepada sikap untuk nak bertanggungjawab ataupun untuk nak ambil berat terhadap nak menjaga rumah tangga tu sendiri. Dan kalau you all perhatikan bila kita berkahwin, kita berkahwin, of course kita kahwin dengan isteri ataupun dengan suami kan, tapi bukan setakat itu sahaja. Kita kahwin dengan keluarga dia sendiri, keluarga dia juga maksud saya. Jadi like masalah yang mendatang tu, yang luaran tu memang pasti akan ada. So bila kita nak melangkah ke dalam rumah tangga, pertama sekali saya rasa kita kena tanya diri kita, how ready we are untuk nak menghadapi masalah-masalah yang mendatang macam gini. Masalah-masalahnya bukan as simple as hari ni datang masalah boleh diselesaikan dalam masa 5 minit. Ada masalah, yes of course. But ada masalah dia lebih kepada menguji kesabaran kita, menguji mental, keuangan dan sebagainya. Adakah kita bersedia? Adakah kita bersedia? Macam Ustaz Farhan cakap tadi, kita ada support daripada family, mungkin dari sudut keuangan. Mungkin tak jadi masalah lah. Tapi sekiranya kalau kita tak ada benda-benda semua, maknanya kita sendiri, dalaman kita nak kena strong. Saya pernah juga terdengar daripada radio, ada seorang pakcik dia lah, dia telefon, kemudiannya dia tanya macam apa pandangan dia tentang kahwin muda. Okay, pakcik ni, the way dia cakap tu memang very supportive lah. Dia kata, saya support anak saya, boleh tak kisah. Cuma apa yang saya rasa kurang selesanya, dia kata, kalau anak saya tak kerja pun tak apa. Saya boleh support dengan duit. Kalau saya ada cucu saya nak pergi mana-mana, nak susu, semua saya support. Itu part saya little bit disagree lah. Kerana bagi saya sampai bila kita nak harapkan duit mak bapak. Mak bapak tu bukan makin muda, makin tua kan. Sepatutnya kita yang support diorang, bukan diorang yang support kita dengan anak-anak kita. Itu yang bagi saya mungkin kurang selesa lah. Ya, I agree with you lah. Macam memang ada macam memang kalau dah diberi support daripada family lah. Again, mungkin dari sudut financial, dari sudut support anak and everything. Tapi people are taking that for granted. Macam mereka, everything mak bapak, everything tolak mak bapak. So, by the end of the day, you tak develop khalifah, you tak develop sebagai seorang leader. You mengharapkan ihsan kedua ibu bapa. Dia boleh tau, sekali-sekala memang boleh. Kadang-kadang kita terdesak, tak ada other alternative. But dia dah jadi, dia jadi mangkreng. Lah. Mangkreng tu macam ni, lemak. Bukan keropok dia macam dia kata macam nangka. mangkreng, dia macam apa-apa tolak mak. Tak ada duit. Hari ni nak keluar bekerja, tak ada duit, minta mak. So by the end of the day, you tak melaksanakan tanggungjawab you sebagai seorang ibu bapa atau seorang isteri atau suami. You still mengharapkan ibu bapa. Walaupun ibu bapa support, that's a good thing. It's a bonus for you. But you need to develop to become a better person lah. Dia tak boleh. Maksud saya sampai bila nak kena spoon feed. Dia is a good advantage where your parents support you, macam tolong jagakan. Tapi jangan sampai hilang perasaan malu tu masalah tak apa. Macam nak keluar tak ada EZ-Link, minta mak bapak. Itu kadang-kadang saya rasa disadvantage kalau diberikan kahwin tapi tidak menjadilah. Perwatakan itu tidak menjadi. So it just rasa sedih lah, itu je. Kerana kalau kita bersikap macam gitu somehow dia mendidik ataupun anak-anak kita ni akan melihat mak bapak kita macam gini.
So nanti bila kita dah tua, anak-anak kita akan buat kat kita juga macam gitu. So do you want that thing happen to us? Like macam tak nak kan? Jadi kalau boleh kita kena create kita punya own value, family value. Jadi kita dapat didik anak-anak dan cucu-cucu seterusnya. Yelah macam sekarang punya culture macam dia rasa kompetitif lagi, tak rasa hustle lagi, everything like petik, which tak boleh. Okay, anak-anak ni email kita tau, apa yang kita buat tu mereka akan ikut. So kalau for example kita working hard dan kita jangan membazir, ini kita kerja penat, anak-anak akan faham. Anak-anak akan faham. So from there dia akan belajar macam erti jimat cermat. Mereka akan mengerti. So kalau this value they didn't see dekat dia punya own parents, then mau katalah kadang-kadang guru kena put and this instill to your punya child lah untuk develop this good character. Betul, kadang-kadang nenek dengan datuk ni dia tak akan sampai hati bila kata cucu-cucu dia tak ada makanan ataupun ni. Diorang akan tetap bagi, tapi kita mak bapak yang kena hadkan limit. Kita yang kena tahu diri, kena pandai bawa diri, bawa keluarga kita. Kata nak kahwin kan, nak kahwin takkanlah asyik nak mengharapkan orang aja. Macam itulah. Cannot lah, I think it's not good lah. So kalau you rasa you nak kahwin muda dan you masih mengharap, bila dalam mindset you rasa you nak kahwin muda kerana mak bapak boleh support you every now and then better jangan kahwin muda. Better pergi build up your career, pergi belajar, get your cert first, kerja, tolong mak bapak, barulah fikir pasal kahwin. Yeah, correct. You need to satisfy your parents first. You need to endure the punya sacrifice, then you can achieve another thing lah. Tapi kalau for the sake of nak kahwin memang nak kahwin pasal peer pressure ke apa, I think you muhasabah your diri balik lah. Betul? Agree? Macam kita je berbual lah. Tiba-tiba sepakat. Punya ilham tiba-tiba datang. Ilham sampai. Okay. Saya rasa agree dengan Sahabat Tina dan Ustaz Sharfah. But there's sometimes ada sometimes lah in special occasion saja. Misalnya kalau mak bapak memang mak dah tak ada, bapak pun dah nak pergi ke apa, wallahu alam. In some occasion macam gini memang betul-betul diperlukan, lagi-lagi pihak perempuan. Kalau memang diorang tahu diorang tak boleh support diri diorang and diorang rasa macam mak bapak cakap aku dah lama tak kat sini. Sebab ada juga benda-benda yang terjadi. Kadang-kadang pun ada juga dalam family tu, maaf kata bapak meninggal, mak seorang jada. Bila mak orang tu dia tak mampu support, misalnya ada 6 anak, 7 anak, dia tak mampu support. So kadang-kadang ada yang di antara kita pun one of it diorang akan pergi kahwin untuk lagi-lagi pihak perempuan lah, untuk lepaskan bebanan mak dia, because one of the reason kita ada juga benda-benda ni terjadi in special occasion lah kan. Kita tak boleh cakap kita memang saya agree lah macam saya cakap kalau tak ready ke apa. Tapi on this special occasion kita boleh tengok yang ada juga terjadi benda-benda gini. So, tapi yang kita tengok the foundation nak kena betul lah. The foundation of dia nak kahwin tu nak kena betul. Jangan foundation tu because of macam saya cakap tak ready lah, macam nak kahwin macam ikut orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang the foundation kalau tak betul, then nanti yang lain-lain pun tak akan betul jugalah. So nak kahwin muda, kalau dalam special occasion dipersilakan, tapi make sure you lay out your foundation, you know what you want for your future and all. Jangan kahwin alamak dia ni kahwin dengan dia ni je lah, no. Lay out your foundation tu pada pendapat saya lah dalam bab-bab yang tertentu lah. Okay, saya agree. Tapi kalau macam kita punya culture juga kan, macam kalau for example ada kawan-kawan kita yang dah lewat usia tapi belum kahwin, kita jangan macam pressure diorang lah, when nak kahwin. Saya rasa soalan itu pun sensitif juga. Saya rasa kadang-kadang they are content with their life dengan tidak berkahwin. Kadang-kadang ada sebab dan musabab, mungkin kerana sakit, mungkin kerana ada keperluan untuk menjaga ibu bapa. Saya rasa stigma ataupun like the culture punya pressure, which is every time kalau belum kahwin mereka akan steril, macam 10 years series punya soalan lah, macam every time jumpa akan tanya soalan ini. Saya rasa kita kena put it stop, let them be whatever they want to be lah. So as long as dia tidak melanggar peraturan syarat agama, so as long as diorang content with that thing, saya rasa kita kena let them be whatever they want lah, as long as diorang jaga masalah diorang masing-masing. Get what I mean?
Lagi satu mungkin kalau yang saya boleh kongsikan sedikit, sekiranya kalau dalam usia muda dan kita decide untuk berkahwin, I mean kita dah ready untuk berkahwin, the best is macam tajuk ni juga, alamak kahwinkan aku, kita discuss dengan ibu kita, kita heart to heart talk dengan ibu bapa kita minta nasihat, kita minta pandangan, kerana mereka yang besar kita, somehow kita punya weakness, kita punya strength, they know. Diorang tahu. Jadi they are the best person yang untuk nasihatkan kita. Kalau kawan-kawan mungkin secondary after that, okay, mungkin diorang boleh bagi pendapat dari sudut yang berbeza. Tapi kalau dengan mak bapak, saya rasa perlu untuk kita kongsikan dan hormat orang kata tu advisor. Ustaz Farhan senyap dia tiba-tiba. Tak ada, saya tengah Hello. saya tengah menghayati. Okey, ni kan ni salah satu isu lah, salah satu isu yang kita paparkan para penonton. Tapi ada isu yang lebih realiti, maksudnya isu hutang. Okay, sebab kita hidup dalam keadaan hutang. So bila kita hidup dalam keadaan hutang tu, ada sampai menggunakan tailong dan sebagainya lah. Menggunakan tailong dan sebagainya. Dan bila kita katakan tentang hutang ni Ustazah, kadang-kadang Ustaz, anak tu baru dapat kerja. Walaupun usia dah 25 lah, dapat kerja. Hantaran ni Masya Allah sampai RM10,000, RM12,000, RM15,000. So benda tu adakah persetujuan dia, saya tak tahu persetujuan atau macam mana, ataupun nak tunjuk-tunjuk ke atau bagaimana pun saya tak tahu. So in reality is bila you bagikan sesuatu tu, okay, contohnya suami menghadiahkan, maksudnya hantaran tu hadiah. Okay, dia berbeza dengan mas kahwin lah. So kita kasih hadiah tu, okay, macam Ustazah Baitina dengan Ustaz Sharfah, bila you dapat that hantaran, you makan seorang ke ataupun you belanja suami you sama-sama? Kita beli barang rumah. Kira support each other tau. Maksudnya you beli barang-barang rumah dan sebagainya. Dan saya takut pula bila kita kasih hantaran tu, memang kita kasih khusus untuk isteri, tetapi family pula yang ambil. So bila family ambil, macam mana dia nak start up dia punya pembinaan foundation rumah tangga tu. Okay, dah lah kasih RM15,000, buat majlis sampai RM20,000, RM30,000. So end up, bila nak ni, dia masih lagi dalam lingkungan hutang. So dalam lingkungan hutang itulah yang membebankan kepada pihak lelaki, so ataupun pihak isteri. So kat situ daripada benda tu kecil, dia dari benda tu memberatkan atau membebankan sampai kata orang tu bercinta sebelum nikah ni sampai 10 tahun, ada sampai 12 tahun, tetapi kekal untuk dalam malam pernikahan, okay, paling worst yang saya pernah dengar setahun je, atau paling teruk 4 bulan. Okay. Sebab apa? Yang macam saya katakan tadi, sokongan daripada keluarga. Ada tak sokongan daripada keluarga? So bila lelaki tu serahkan hadiah tu, okay, saya harap para penonton kena berlapang dada. Once the hadiah tu diberikan kepada anak perempuan, anak wanita anda, okay, jangan ambil. Okay, jangan ambil. Maksudnya kalau nak ambil pun, kita tengok bahagian mana yang kita boleh support, kita support sokong sikit. Okay, macam contohnya duit rewang ke, duit apa ke, kita support each other. Sebab tu sekarang hari ni, diorang banyak buat nikah secara cantum, maksudnya combine wedding. So combine wedding ni yang akan lebih, kata orang tu, menjimatkan lah. Menjimatkan dan memudahkan untuk orang datang sekali harung daripada kita bertandang dan sebagainya. So bagi saya, kalau dah kasih kepada anak wanita tu, okay, tu memang hadiah khusus tu dia. Cek tu tak letak pun, cek untuk keluarga, tak. Letak cek untuk Ustazah Nurbaitina Muhammad Anwar. Dah, itu nama anda, tu hak anda. So tak boleh keluarga tu ambil, kata orang tu, ambil secara macam tarik gitu, tak boleh lah. Sebab dia nak mulakan fondasi kekeluargaan tu. So once kalau you take the money, kan, kalau kita ambil duit tu, mungkin ada yang kalau tak puas hati dengan saya, dia cakap, suka hati Ustaz, saya nak ambil. Ya, you can ambil, saya tak kisah. Tapi macam mana you nak tunjukkan ihsan you kepada anak? Takkan nak ada ayah nak tunjuk sampai risit daripada awal dia lahir sampai dia nak nikah pun tunjuk risit, dah berpuluh ribu nak kena bayar. Bagi saya bukan macam tu lah. Maksudnya kita tunjukkan ihsan tu supaya keluarga tu dapat menapak untuk bina satu rumah tangga yang lebih baik lah, macam tu lah. Saya agree dengan apa yang Ustaz Farhan cakap, kerana bagi saya lah kan, sebelum perkara-perkara macam ini sangat sensitif, especially yang melibatkan keuangan duit, melibatkan anything yang melibatkan duit, adik-beradik boleh gaduh, ibu bapa boleh gaduh dan sebagainya. Jadi saya rasa sebelum kita melangkah, sebelum kita melangkah ke alam perkahwinan, lagi bawa hantaran dan sebagainya, kita discuss dengan keluarga.
kita discuss dengan bakal pasangan kita, bakal suami, bakal isteri kita, apa yang nak kita buat dengan duit tu. And mestilah kena ada sikap, orang kata tu rahmah, sikap orang kata tu kasihan jugalah kan. Kalau lelaki contohnya saya Sekarang letakkan Ustazah, diorang letak macam mana tahu? Diorang letak by, contohnya by degree. So your son is your daughter is degree, you have to pay for degree punya standard. So for me macam kita nak nikah, kita nak ikut sunnah. Okay, nak elakkan daripada perzinahan dan sebagainya. Tapi bila you tetapkan harga, maksudnya penetapan harga tu biar kata orang tu memudahkan sistem lelaki tu untuk membayar. Bukan kita kata RM10,000, itu macam prasyarat. Maksudnya prasyarat kau sungguh-sungguh ke nak kat anak aku. Kita macam gitu. Tapi kita mainlah sistem Hindustan sikit. By the end of the day, actually free. Macam tu kan sedap kan dengar kan. So free tu maksudnya duit yang kau kumpul tu kau gunalah baik-baik untuk jaga anak aku. Kau gunakanlah untuk apalah pecah lubang ke, pecah apa ke, tembok ke, apa dan sebagainya. Gunakanlah. Sebab hari ni kalau kita tengok rumah BTO Ustazah, kan dia kasih rumah, dapur pun belum siap. Betul tak? Dapur pun belum siap. Maksudnya dapur, kita nak pakai dapur RM20,000. Belum lagi masuk gas ke, belum masuk apa lagi, semua duit. Jadi adik-adik kat luar sana nak bercinta, fikir betul-betul. Jangan, ni semua benda realiti tau. Kita berbual pasal benda realiti. And the reality, you hidup kat Singapura, you mesti ada sesuatu. What is your kepakaran, what is your kemahiran, baru you boleh hidup. Kalau you duduk dekat macam ini, Ustaz saya nak nikah orang sana lah, orang Bosnia, silakan, saya tak marah. Awak nak nikah orang Bosnia ke, nak kahwin dengan Indonesia ke, tetap tanggungjawab awak sebagai seorang lelaki, awak kena uruskan. Silakan Ustaz. Apa tadi saya nak sambung? Saya dah sambung pula. Itulah tiba ilham saya lari dah. Okey tadi. Yang paling penting sekali macam Ustaz cakap tadi lah, kita kena discuss lah. Kita kena clarify. Kalau nak gaduh sebelum kahwin, gaduhlah dulu. Tak apa. Yang penting kita dah discuss, kita dah bentangkan apa pandangan kita dan sebagainya. Dan ibu bapa pun ada bersamalah maksudnya. Jadi kita pun takkan kita harapkan daripada pihak lelaki untuk terangkan kepada pihak kita. Macam sangat tak sesuai. Saya rasa the best anak yang terangkan kepada mak bapak. Okey, contohnya dapat duit sekian-sekian nak diapakan dengan duit itu. Okey, bukan untuk berjoli tetapi untuk kegunaan selepas perkahwinan. Saya rasa itu, kalau kita cakap dengan mak bapak kita hak tu hak tahu, saya rasa insya-Allah mereka boleh memahami. Okey, as long as duit tu tak digunakan orang kata secara pembaziran lah. Contohnya buat majlis besar-besaran kat hotel. Kita tahu kita tak mampu tapi kita nak buat majlis dekat hotel. Kenapa? Pasal kawan baik kita buat dekat hotel. Jadi kita pun nak juga. Saya rasa kalau sekiranya ada niat yang macam gitu, saya rasa memang tak sepatutnya lah. Kerana kita harus ukur baju di badan sendiri untuk mengelakkan segala hutang piutang. Itu baru satu. Kalau keluarga-keluarga yang lain hasut-hasut pun sama juga. Ada juga macam itu juga. Itu masalah. Kalau yang hasut tu, Ana ajar anak punya pasangan. Senang je Ustaz. Ana ajar pasangan Ana cakap, apa tahu? Makcik nak suruh saya buat yang grand boleh. Tapi kalau makcik bagilah yang kat kalung kat leher tu, seberat berapa tu, kasihlah sikit. Kalau dia kasih, dia nak kasih komen, baru dipersilakan. Faham maksud saya? Maksudnya dia kasih Ustaz Kamarul, ni makcik kasih ni rantai makcik, rantai ni ambillah gunakan untuk buat majlis. Kalau baru komen. Tapi kalau setakat komen, buat habis Ailio je, kata orang, anak-anak sekarang buat habis Ailio je, tapi tak ada support daripada kewangan dan sebagainya, bagi saya janganlah. Maksudnya, you ada something yang you nak berikan, you bagi. Sebab yang you bagi pun bukan orang lain, anak saudara you juga. Dan you bagikan bukan orang lain, anak kepada abang ataupun kakak. Kita kasih hadiah, tak ada masalah. Kalau kita nak buat yang grand lah, jangan sampai orang cakap dan sebagainya. Kita kasih, okay, tak apa, makcik support dalam makanan kambing golek. Okey lah. Macam gitu kan. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau setakat habiskan Ailio, hari ni orang tak pakai Ailio, orang pakai duit. Cakap semua pakai duit. So, sebab tu kalau kita tengok lagi-lagi time muda, orang muda kan, pada pendapat saya lah, kita tak payah nak ajak satu kampung turun macam gitulah kan. Because benda ni akan buat dia punya skala hutang ke apa makin menaik, menimbun dan sebagainya tau. So bila kita cakap tentang apa ni, yang topik ni sendiri mak kahwinkan aku kan, sebab tu kita kena discuss dengan, macam saya cakap, discuss dengan parents dulu, discuss dengan mak bapak. Lagi-lagi kalau kita nak kahwin muda 18 tahun ke 19 tahun ke 20 tahun, kita dah ready tak untuk nak ni semua? Kalau tak pun tengok je lah, ready tak kita nak bayar nikah dengan bagi makan orang sikit, kita ready tak untuk buat tu? Kadang-kadang itu pun susah nak laksanakan perbuatan. Saya pun dah datang Ustaz,
saya pernah datang satu pernikahan ni. Diorang kasih makan bento, Ustaz. Betul. Makan bento, lagi satu pakai sudu garpu plastik. Dan bagi saya cakap dengan pasangan ni, kenapa awak buat macam ni? Ustaz, yang penting saya nak nikah. Saya tak jemput, saya jemput hanya yang orang dekat, yang orang nampak, yang tahu, tak sampai fitnah di antara ini. Sekurang-kurangnya ada orang nampak yang saya dah nikah. Itu yang penting. Dan kita belajar pada COVID sekarang hari ni, kita ambil pasal COVID. So gunakan COVID ni sebagai hikmah untuk kita belajar. Maksudnya, dalam masa waktu saya tengah nikahkan tu, gunakan 5 orang sahaja. Tak payah pakai keluarga. Maksudnya keluarga dah tahu, nampak sekarang pun macam-macam apa ni kita katakan media sosial sebenarnya mudah. Boleh pakai Zoom, boleh tunjuk macam-macam. Cuma ada yang masih lagi dalam kata orang tu ikutkan adat, kan, dia kata macam tak sempurna lah Ustaz kalau tak ada makan-makan ni. Okay. Kita ni baby pun kita makan, kasih lahir baby pun makan, nak nikah pun makan, mati pun nak kena pada makan. Tak ada makan, balik pada kubur orang pun bising. Ni ada orang Melayu. Minta maaf lah, maaf cakap. Saya rasa lagi satu, bukan saja pasal keuangan tau. Kadang-kadang kalau kita kahwin usia muda, contohnya lah seawal 18 tahun kita belum habis belajar ataupun ilmu tu belum puas lah untuk kita selami dan bila kita ada anak-anak, macam mana kita nak didik mereka kalau kita sendiri belum habis belajar, tergantung dan sebagainya. Itu yang kalau kita habiskan belajar, maksudnya bila kita educated lah, kita ada ilmu, ia membuatkan keluarga kita lebih, orang kata tu lebih move forward. Okay, dari sudut segala aspek. Contohnya budak-budak sekarang kalau kita tengok P4, P5, P3, pelajaran diorang bukan makin mudah, bukan macam dulu. Pelajaran diorang makin susah. Dan kalau kita nak ambil tuition dekat luar pun, kita akan berhabisan beratus-ratus dolar. Alangkah indahnya sekiranya ibu bapa itu berpelajaran dan boleh mendidik anak-anak mereka sendiri. Itulah maksud saya. Bukan dari segi financial lah kena stable. Kadang-kadang mentally pun nak kena stable. Like macam orang tak kita lah. Masalah akan datang tak stop, dia akan datang. Ada je benda-benda yang mendatang. So macam mana kita boleh control benda tu? Memang kita tak boleh control, tapi kita make kita wise. Okay, macam contohlah macam kerja ada masalah lain, dekat rumah ada masalah lain. Boleh tak kita dalam usia yang muda tu atau kita sekarang ni boleh handle that thing? Okay, you need to know your expectation lah. Kalau kita kena, by the end of the day, you still muda, just lower down your expectation lah. Kalau macam Ustaz Kamal cakap, kadang-kadang kalau suami hanya mampu memberi 1,500, then duit tu habis, then you need to do something lah. So kalau you punya expectation 1,500 tu macam 3,000, then it susah lah untuk kita yang punya ni. So by the end, saya rasa kekuatan mental tu pun perlu juga. So kalau walaupun doesn't matter lah dia muda ke tua kan, kekuatan mental tu sangat diperlukan untuk menstabilkan keluarga yang bahagia. Itu belum lagi dapat anak lagi tu. Right. Anak dia ada macam-macam requirement. You nak kena kasih attention. So memang pernikahan muda tu sangat bagus pasal you ada energy to cater with them. You have energy to play with them. So kalau for example kalau you ada huge gap dengan anak you, so macam by the time kita dah tua, dah tak larat, nak kejar orang, so dia punya bonding tak serap. Nanti orang cakap apa tahu, itu anak ke cucu itu pun orang mengata juga. Ini normal, orang akan mengata. Tapi yang betul lah. So, kalau you muda, you boleh mana cakap explore lah. You can explore. You can more adventurous and everything. So bagi saya, kalau you cakap dengan saya secara terang, saya agak sokong tentang perkahwinan muda ni. Tapi satu je, you kena tahu you berdiri di atas kaki sendiri dan you ukur dekat baju sendiri apa yang you boleh lakukan. Ingat bila kita ukur tu, kita jangan compete. Okay? Jangan nampak kawan kita lebih daripada tu, kita minta suami kita lebih macam tu juga. Ikut kepada teman kita dan sebagainya. Itu tak boleh. Itu memberatkan kepada pasangan. Dosa hukum dia. Tak boleh. So apa yang suami tu dapat berikan, kita syukur, Allah akan tambah. Ni 10 series punya jawapan saudara. Syukur Allah tambah. Dan saya yakin benda tu kita setiap anak yang lahir tu ada rezeki dia. Betul, saya tak bangkang benda tu, ada. Tetapi cara kita nak kena duduk di dalam bumi yang nyata, dalam Singapura,
Okay, percintaan memang betul kita cinta, tapi kalau you betul-betul cinta, apakah pengorbanan selepas daripada pernikahan tu yang you nak korbankan dengan suami you? Sebab kita nak hidup kekal, dan kalau purata kita tanya semua pasangan, semua nak duduk syurga bersama dengan pasangan dia. So itu yang kita nak lah daripada gist of the talk pada malam ni lah, insyaAllah. So para penonton, saya tak nak panjang-panjang, nanti dia akan drag sebab selepas ni saya nak pergi balik isu mbak ni. Ustaz Komarul pun nak balik sembawang. Okay, macam yang dua asatizah ni, diorang besok ada apa diorang dekat rumah dah selesai. Kita nak kena keluar pula ni. Okay, nak cari kerja lagi ni. Nak siapkan kesempurnaan di dalam rumah tangga. Baik, Ustaz, akhir kalam daripada Ustaz Komarul, silakan Ustaz. Okey, kalau saya pula akhirnya kalau kita tengok balik macam kita kawan-kawan muda, macam saya cakap lah, kita ni serius juga, kita tak boleh nafikan lah yang memang ada kebaikannya dengan ada yang tak baiknya. Sebab kita nampak ada je yang kawan muda, orang tetap still sampai sekarang masih okey, masih happy, ada anak dan sebagainya. Tapi ada juga yang tak happy, ada yang dah tak sama-sama dan sebagainya. So at the end of the day, kita tengok balik dekat hadis di mana ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau mampu kahwinlah. Kalau tak mampu, dia cakap apa? Sebaiknya untuk kita untuk kita berpuasa kan. Bukan senang lah kalau berpuasa pun kan. Tapi itu adalah dia punya apa yang disuruh oleh Rasul SAW sendiri. So at the end of the day, kalau mampu dipersilakan. Kalau tak mampu, janganlah kan. Takkan nak cakap I love you, you love me, tapi tak boleh buat apa pun, tak boleh ada. Okay, itu sedikit sebentar saya lah. Baik, saya Syarfaz lah, macam mana? Okay, kalau bagi saya pula pre-plan. Mesti kena ada planning ahead, mesti kena buat perancangan yang elok. InsyaAllah akan dapat keluarga yang sakinah, dan nak dapat keluarga yang bahagia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan sedekah. Nak happy, sedekah. Nak anak soleh, sedekah. Nak hidup berkat, sedekah. Okay, jadi jangan lupa untuk bersedekah. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita inginkan, insyaAllah. Kalau saya lebih tambah untuk Ustazah Syarfah, sedekah ni bukan daripada mata wang ringgit, tetapi dia daripada bentuk kesihatan yang kita ada, kelebihan yang kita ada yang Allah kurniakan, itu pun daripada bentuk sedekah lah. Yang paling mudah sekali senyum ni lah. Senyum. Jangan sampai orang kata sewil sudah. Saya rasa sebelum Ustazah Baitina nak tutup kan, ni ada soalan lah, saya tak tahulah ni Dudin ni dia tanya. Kalau kahwin kan, Dudin dia tanya dia tanya tak tahulah, dia tanya. Tapi kalau tak kahwinkan muda-muda, macam mana nak halang-halang budak ni dekat pada zina? Dia tanya benda tu pula. Soalan ni saya rasa suruh dia dengar daripada awal lah. Jawapan dia ada dalam tak ada. Okay. Kepada silakan Ustazah. Kalau diberi dah di-approve dengan ibu bapa macam menggalakkan perkahwinan, jangan kita ambil sambil lewa. Kita kena berubah kepada yang lebih baik, bukan saja sebagai ketua keluarga, tapi kita juga nak kena serve untuk for our parents. Bukan mereka serve kita tapi kita yang kena serve orang. So jangan ambil mudah lah. Walaupun di support oleh parents, kita still need work very hard untuk dua-dua sekali, untuk parents kita dengan juga anak-anak kita. Okey. Untuk bagi jawapan kepada Dudin, saudara Dudin. Okey, memang kita macam saya katakan tadi, kalau tanyakan kepada saya akan lebih menggalakkan, tetapi kita kena buka minda pasangan lelaki dengan pasangan wanita. Maksudnya kewajipan tanggungjawab tu apa yang anda nak berikan. Okay, jangan macam diberikan kelonggaran ataupun ni. Dia nak kena, kata orang tu, dia nak kena impact terus. Okay, sebab orang kahwin dalam usia yang muda. So bila kasih usia yang muda ni, kita minta mudah-mudahan kita doa kepada pasangan muda tu biar lebih matang lah. Okay, nampak 18 tahun tapi pemikiran 40 tahun. Okay, ataupun lebih daripada tu. Okay, dan pada masa yang sama kita nak kena berikan dorongan dan semangat lah. Dorongan dan semangat. Untuk saya kan Ustaz, kita tengok dua senario ni. Either dia zina, lepas tu dapat apa-apa anak ke apa, lepas tu kena kahwin ataupun dia kahwin tu. Kita tengok dua-dua senario, dia belum lagi ini tapi dia dah ready dan sebagainya. Tengok dua-dua senario ni. Mana yang tu? Diorang dah kahwin terus lepas tu berpisah ke apa, ataupun diorang dah ready dah apa baru kahwin. So kita tengok dua-dua senario ni juga. Sebab yang saya dapati satu kes
dah terlanjur baru nak nikah, dan saya katakan tahniah kepada pasangan tersebut sebab dia akui kesilapan yang pernah berlaku. Dan bila saya katakan Allah hikmahkan kepada awak anak perempuan, awak dapat anak perempuan, jaga anak perempuan awak baik-baik. Jangan sampai dia menjadi macam mana cerminan awak sekarang ni. So jaga anak you baik-baik. So sentiasa saya bila teringatkan pasangan tu, saya doa kepada Allah biar Allah terus tunjukkan dia terangkan hati dia, berikan dia kemudahan dalam untuk rempuh kehidupan berkeluarga lah. Okay, ingat je lah, saya kalau kasih pada pasangan saya kasih 4 benda. First, takwa, menghargai pasangan. Kedua, syukur. Keempat, kena ada jiwa hati seorang yang orang tu berterima kasih lah, sentiasa kena ada terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih pada malam hari ini kerana kita dapat bertemu. Mungkin tajuk yang akan datang, madu sedap makan, tapi madu betul-betul boleh makan tak? Saja. Pergi saja. Apa dia? Pergi saja. Sebab wanita suka makan madu, tapi bermadu dia susah. Harap ada abang saudara Dudin dapat dengar jawapan tadi saudara Dudin ni nak tutup, dia macam kasih kita susah. Okey, tak susah. Dia kasih kita hype up untuk bangun. Okey, baik para penonton, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang kita berikan ini sikit sebanyak, saya tak kata awak perlu sokong, okey? Tak sokong tak apa, cuma kita berikan pandangan kita. Sebab realiti hari ini macam itulah, semuanya hutang. Dan saya sendiri pun sedang hutang, sedang memikir macam mana nak lari daripada hutang. Tak tahu nak pergi Zimbabwe ke nak pergi mana pun tak tahu. Semua dalam keadaan hutang. Jadi hidup di bumi yang nyata. Kalau cinta, tunjukkan cinta tu sebenarnya macam mana. Bukan hanya setakat dalam alam percintaan, tapi bila alam kawinan kita jadi permusuhan dan sebagainya, itu kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, selamat malam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah itu daripada kita berempat. Dan para penonton, doakan kami sentiasa doakan untuk anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كن فضوليا كن فضوليا كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا عجابا نفسك بالعلم تحررها وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال هو جيل أسعد أجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها وتفكر وتساءل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس
وكررها